Prime Minister Modi is inaugurating and laying the foundation stone of projects worth over 21,000 crores. Right now he is in Vadodara where he is मुझे माताओं, बहनों, बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला है। बड़ोदरा और आसपास के क्षेत्रों से आई माताओं, बहनों, बेटियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। माताओं बहनों ने विशेष रूप से हूं प्रणाम करूं छू, फरीथी अभिनंदन करूं छू। बड़ोदरा मातृशक्ति के उत्सव के लिए एक उपयुक्त नगर है, क्योंकि यहां यह मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। बड़ोदरा संस्कार की नगरी है। ये शहर हर प्रकार से यहां आने वालों को संभालता है, सुख दुख में साथ देता है और आगे बढ़ने के अवसर देता है। इस शहर ने आ शहरे क्यारेक मने पण साच्यो हतो, मारू पण लालन पालन कर्યું હતું। यह नगर प्रेरणा का नगर है। इस नगर ने स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे और बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुषों को भी इस हमारी नगरी ने प्रेरित किया है। आप सबको भी याद होगा, मुझे तो भली भांति याद रहना स्वाभाविक है कि बेलूर मठ के अध्यक्ष और मेरी किशोरावस्था में जिन्होंने मुझे जीवन के बहुत से रास्तों का मार्गदर्शन किया, एक गुरु की तरह मेरे जीवन को घड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वैसे बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद जी की उपस्थिति में मुझे यहां वडोदरा में दिलाराम बंगलो रामकृष्ण मिशन को सौंपने का अवसर मिला था। અને વડોદરા આવો એટલે બધું જૂનું યાદ આવે જ ભાઈ, કારણ વડોદરાએ મને જાણે એક બાળકને માં સાચવે એટલો પોતાપણાનો ભાવ મારી પૂરી વિકાસ યાત્રામાં વડોદરાનું યોગદાન હું ક્યારેય ન ભૂલી શકું। અને જ્યારે વડોદરાની વાત કરું તો આપણું ગાંધીનગર ગૃહ, એનું પ્રાંગણ, અનેક નાના મોટા આંદોલનો ચાલતા હોય। અમારી જૂની શાસ્ત્રી પોળ, અમારો ખર્ચીકરનો ખાંચો, આ મારું રાવપુરા અને અમારું આરાધના સિનેમા પાસેનું પંચમુખી હનુમાન, કેટલી યાદો અને આ જગ્યાઓ કેટલા બધા લોકોને મળવાનું થાય। પંચમહાલ, કાલોલ, ગોધરા, હાલોલ, પાદરા, ડભોઈ, કરજણ, છોટાઉદેપુર, ઓહો ગણ્યા ગણાય નહીં। અનેક પુરાના જૂના બધા સાથીઓ, એમની યાદો પણ તાજી થઈ જાય। અને વડોદરાની વાત આવે એટલે લીલો ચેવડો કેમ ભૂલાય, અને આપણી ભાખરબડી આજે પણ જે લોકો વડોદરાને જાણતા હોય, બહારથી મને કોઈ વાર મળી જાય તો લીલો ચેવડો યાદ કરે ને આપણી ભાખરબડીની યાદ કરે જ। साथियों, 2014 में भी जब मैं जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, राष्ट्र सेवा के दायित्व के लिए मुझे वडोदरा के नवनाथ और काशी विश्वनाथ दोनों का आशीर्वाद मिला।
इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज गुजरात की बहन बेटियों, उनके लिए मेरी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन है। स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बचपन सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार ने आज 2 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। मैं भूपेंद्र भाई को बधाई देता हूं इस योजना के लिए। 800 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये सुनिश्चित करेगी कि गर्भावस्था के दौरान और मातृत्व के शुरुआती दिनों में माता को पौष्टिक आहार मिले। वहीं पोषण सुधा योजना का विस्तार भी अब गुजरात के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया गया है। अभी मुझे 1 करोड़ 36 लाख लाभार्थी बहन, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा बहनें, उनके लिए 118 करोड़ रुपए से अधिक वितरित करने का अवसर मिला। आप विचार करो, 1.25 करोड़ करता વધારે બહેનો અને લગભગ 125 કરોડ રૂપિયા માતા બહેનોની સેવા, એક સેવા પરમો ધર્મની વાત। माता का स्वार्थ सिर्फ माता के लिए नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। मातृत्व के पहले 1000 दिन मां के साथ साथ बच्चे के जीवन को भी तय करते हैं। कच्चा और बच्चा दोनों की चिंता, कुपोषण और अनीमिया की समस्या इस समय सबसे ज्यादा संकट होता है। 2 दशक पहले जब गुजरात ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो कुपोषण यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब से हमने एक के बाद एक इस दिशा में काम करना शुरू किया, जिसके सार्थक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आज से गुजरात की बहनों के लिए दूर सुदूर ગામડામાં રહેનારી બહેનો માટે પણ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાની શરૂઆત થઈ છે। એનાથી માતૃત્વ સુખ પ્રાપ્ત કરનારી બહેનોને વિશેષ લાભ થવાનો છે। અને આ યોજના અંતર્ગત 2 કિલો ચણા, 1 કિલો તુવર દાળ, આ પ્રોટીન માટે બહુ જરૂરી ચીજો છે, એટલે બહુ સમજી વિચારીને આ પેકેજ બનાવ્યું છે। અને ઉપરાંત 1 લીટર તેલ આ બહેનોને મળશે। એટલું જ નહીં, કોરોના કાળથી मैं एक काम શરૂ કર્યું। આ દેશના ગરીબ પરિવારોના ઘરનો ચૂલો બંધ ન થાય એટલા માટે આ દેશને 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આજે પણ એમના ઘરે પહોંચી રહ્યું છે। દુનિયાના લોકો 80 કરોડ લોકોને 2 વર્ષ સુધી અનાજ, આ સાંભળીને જ એમને આશ્ચર્ય થાય છે। આ યોજના કુપોષણ અને એનિમિયાથી માતાને, બાળકને, નવજાત શિશુને એને બચાવવામાં મોટી મદદ કરનારી છે। આ એક મોટું પુણ્યનું કામ કર્યું છે। અને તાજા જન્મેલા બાળકની સેવા કરવાનું સૌભાગ્ય આજે ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની સરકાર કરી રહી છે। અમારું છોટાઉદેપુર, અમારું કવાંટ, આ બધા અમારા આદિવાસી ક્ષેત્રો, બધા અમારા જનજાતીય પરિવારો, મારું તો સૌભાગ્ય રહ્યું છે એમની વચ્ચે કામ કરવાનું। અને આદિવાસી બહેનો, બાળકો એની સમસ્યાઓને
મેં બહુ નિકટથી અનુભવેલી છે, જોયેલી છે. અનેક આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં અમારી બહેનો સિકલ સેલ એની બીમારીથી પીડાતી હોય. આ સિકલ સેલ ને મુક્તિ માટે આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાત સિકલ સેલ સોસાયટી બનાવી. સિકલ સેલથી મુક્તિ માટે એક જબરદસ્ત મોટું અભિયાન ચલાવ્યું. આ સિકલ સેલ અમારી સરકારો બન્યા પછી નથી આવ્યો ભાઈ. સેંકડો વર્ષોથી લોકો મુસીબત ભોગવતા હતા. અનેક સરકારો આવી પણ એમના પેટનું પાણી ન હાલ્યું. આ સિકલ સેલની ચિંતા કરવાનું અમે બીડું ઉઠાવ્યું ભાઈ. બધી જનજાતીય જિલ્લામાં સેંકડો વિશેષ સેન્ટરો બનાવ્યા. લાખો આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો એની જાંચ કરાવી, એમના ટેસ્ટ કરાવ્યા. અને આ સફળ પ્રોગ્રામ માટે ગુજરાતને પ્રધાનમંત્રી સિવિલ સેવા પુરસ્કાર આ ભારત સરકાર આપે છે. એ પુરસ્કાર આપણી આ ગુજરાત સરકારને મળેલો છે. ગુજરાતને પોષણ પર હંમેશા ધ્યાન આપ્યું છે. આપણા ગુજરાતમાં દૂધ સંજીવની, ફોર્ટિફાઈડ મીઠું, નમક, ટેક હોમ રાશન, પોષણ સંવાદ એવા કેટલાય કાર્યક્રમો ચલાયા અને દેશને પણ एक नई दिशा बताई है. ऐसी योजनाओं की लाभार्थी बहनों की संख्या लगातार बढ़कर आज लगभग 58 लाख ऐसी बहनों को ये सारी योजनाएं पहुंचाने का भगीरथ काम हो रहा है.